today we're gonna make a nature aquarium inspired by Drakensberg forest that we went together. Yes. Do you remember? Yes. Of course. See? That was a nice deep forest. Yes. Yeah, that was impressive for me. So I still have several ideas of the nature aquarium from the Drakensberg. So today, yeah, as you guys coming today, so let's make a nature aquarium. Yeah, inspired by Drakensberg together. And actually, main inspiration, one of the main inspiration is this picture. Tangled branches with a lot of mosses. And also I love all the composition, the stones. I won't copy, but just inspire. Okay, let's make Drakensberg nature aquarium. This black sand is actually new sand from Tomo and this dust and the sand. You can see. I chose this sand because I want to make more dark impression. Yes, yes. Because the Drakensberg forest is out there, that was dark. So if I use La Plata sand, for me it's too bright in this case. Yes. If you want to make it more simply, you can choose one. But this Drakensberg forest is more, it has a more diversity environment. So that's why we prefer to use more several species. And also, do you remember that mosses in Drakensberg was grow to down? Do you remember that? That's why I chose the weeping moss. And I put a lot of moss to follow the appearance. Yeah. Several stones if you want. And also in this case, Unzan stone will be the shadow, so that's why you can see well. The main stone will be the Sansui stone. And Unzan stone is just a support for the dress. So integrated with fully in shadows now, you don't see it, but it made it shadows. I use a lot of moss, so then they're gonna cover. I keep space here. This is, of course, more strong. Space again. Here is a bigger driftwood again. Space again. It's very important to make it more brown down, natural. If you put too much driftwood, you will feel tired. It's too much. And I used a lot of piece of moss driftwood here. That's why actually I used just one piece. Left side.
goes a bit higher here with rocks here. A little bit, yes. うまい。彼らだとうまいから。うまい。Good。もう隙間ないです。まだここからまだまだディティールが井上 D の組むを結構ね今回組むがいろいろ使えるようになってきてるんでディティール表現組むでいこうかなと。フラットリバーグラベルとかはこういうディティールの表現これも渓流域だったんで割と森の中の、川が流れてたエリアなんで細かい砂利の表現とかフラットリバーグラベルいいですね。あと当然流木木々がすごい相当茂っててかなり細い枝ぶりもいっぱいあったんで、そういうのがこう折れたりして下に散らばってるような表現っていうのも、ルートブランチでしたりとか枝ぶりとかももうごちゃんとした印象でなんていうかこう多様性っていうか複雑さっていうのを表現したい結構ね要素を多めに言ってるんですよね。岩組とかとは僕の考え方で足し算してるなんかそんな感じでもあります。じゃあ今回その新素材とか増えたことでこうなんかできる幅が広がったレイアウトというかそんな感じですかね。いやなくてもできますね。はいいやそうですねやっぱり組むはねディテール表現っていうの結構楽しいですねやってると自分でこう置いてなんか雰囲気いいなみたいなのを結構楽しんでやれるんでなかなかいいと思います。今回楽しい砂と石っていうのはいつもの組み合わせなんですけどその間にこう組むのをフラットリバーグルバル入れることによってもうちょっと複雑さとか自然感を持たせるしあとは組むね何種類か使ってやっぱ面白いと思う。1個だけ使ってるんで、名前の通りですクムの作例っていうのはミニネイチャーから始まって 60p とかしかそうなんだけど180でね大型水槽でクム使うパターンとしてはすごい180で提案になりますね。組む何種類か使うっていうのは面白いと思う。飲んでなかったですけどね。サイズが S だっけこれ S とノーマルがあって、2種類用意してるんですけど、180ぐらいでも割とディティール表現だったら1袋とかでも入れちゃったりするんでその辺もいいかなと思います。パラパラっと巻くこのブルックサンドの使い方はなかなかだと思うんですけどディティール表現の組むとかすごい1袋買ってみてちょっと巻くだけでも雰囲気出るから It's not 組む but actually new materialこういうの楽しいんですよね。意外ともう適当の方がいい気がする。ルートブランチから巻くのは楽しい。当然これちょっとメンテナンスしづらくなるなと思うんですけど、その時は全然動かしてもらってあんまりもう置いた場所にこだわらなくていいかなと思います。もうなんか動いてても別にいいかなと。レイアウトによるかもしれないけど今回は全然動いてもいいです。フラットリバーグラブ。First time to use. First time to open. The root branches is more important in this way actually. And also now it's too shiny. The gravels are too shiny. But after doing the maintenance, they get algae. It's gonna be acceptable. Yes, I think so.
下の方のこうバランス重心と、あとはまあこのなんていうんですかね、絶妙な影作りたいっていうのもあって、この辺とかですねちょっと打撲で、まあ立体感、足元の立体感を作るようなイメージですかね。今回結構ですね、見せ場としては私ブランチウッドの枝ぶりが見せ場かなと思ってるんで、あんまりそれを隠しすぎない植栽しようかなと思ってます。なんで有形層の茂みにはならないです。基本的にはテープ寄りの植栽と、まあ、クリプトとかも使うんですけど、テープ寄りの植栽で濃度の調整したいなと、こうちょっと抜け感があるところと、こうぐっと濃い緑になっていくところっていうイメージしております。あとはまあ活着性の植物もいくつかシダと、まあ、ピンナティビダもちょっとだけ使ったりしようかなと。The important point is actually the shape of the fruit. I think it's very beautiful, so I don't wanna hide too much. I wanna keep the appearance of the nice fruit. So that's why I'm gonna print, but if I use prints too much hiding, so that's very important. So that's why I started from the print, then decide the balance. This is Microsrampeterops. This is, we call Microsrampeterops reds. I don't know, just red. So reds. Not so different. 今3種類。ミクロスランプテロプスとプテロプスレッド、あとボルビティスですけど、まあ、プテロプスノーマルのプテロプスが、まあ、一番強いところ、武器に置いてますね。ボルビティスはちょっと色が濃いので、なんていうんですかね、まあ、ちょっと重心低めで、まあ、締めるような位置に置いて、あとは、なんていうんですかね、軽めに欲しいところに、今、レッドをつけてるような感じです。こことかちょっと、プテロプスだとちょっと大きいかな。Take out the appearance and can you guys do that? Yes. Check the place first, then choose the stone and put it back. あとはまあブセファランドラとアヌビアスも使う。ちょっと全部、やっていきながらバランス見せていきます。Maybe I don't know, too big. 贅沢すぎます。まあ、ブセとアヌビアス7口役割割と近いんですけど、まあ、今回はちょっと多様性と足し算というところで両方いっちゃおうかな。Yeah, it's depends on the concept. If you want to make it more simple, yeah, you should use just one species. Even the parents also. ここにイエローアマニアを植えようと思ってるんですよ。で、それが結構ね、全体としてはちょっと色味がある植物になって、それとバランスを取るためのピンナティビダイメージがあります。森の中で見た時にやっぱり活着性植物っていうのは本当に1種類とかじゃなくて本当にたくさんいろんな植物がついてたので、森で見たのはねオーキッドとかもついてたりしたんですけど、そういうのは水中には使えないので、その代わりの活着性植物として、ブセファランドだったりピンナティビダイだったり、複数の種類使ってる感じですね。
ラゲンランドラミーボルディグリーンですね。中堅のつなぎに。Mainly the egg plants behind, but if I start take plants from here or here, it's gonna be too much wall for me. So that's why I want to make space in the front. So that's why I planted the evolving first and the cryptocorynes first to make space. Forget about one thing. I want to put the stone. Let me see how it will be. The new technique is nice, right? こういう隙間のところにシースルー感を残したい。正直トリミングでシースルー感を残すこともできるんですけど、石を置いて、もう物理的にスペース潰すことによってナチュラルにシースルーキープできないかなっていう。経験値は正直ないので、どれぐらいの石を置いたらいいのか手探り。ここだけね、なんかイエローアマニアにするといいんじゃないかなっていう。なんかうっそうとちょっと重い中にもちょっと華やかさを入れるイメージでしょうかね。周りにケープがいても負けないし、ちゃんとこう残ってくれるっていうのが、使いやすい。スピラリスタイガーみたいな見た目で、似てるんですけどね。スピラリスナリーっていう名前が今ついてて、色は褐色なんですけど、真ん中に結構強めに緑のラインがさーっと入る。私も育てたことないんですけど、画像を見る限りね、すごく綺麗です。ここにやっぱ成長早すぎるテープとか入れるとおそらく負けると思うんですよね。ウェンティグリーンとかが。なので遅いもの同士で植えて、であとこの後ビビパラを多分おそらくこの周辺に植えるんですけど、ビビパラとスピラリス、クリプトコリネスピラリスの組み合わせ、私大好きなんで綺麗だし管理しやすい。I'm planting vivipara next to the cryptocoryne spiralis because the spiralis start to grow very slow, covered in the kill the spiralis. But the vivipara is, they don't have the run.結構自分のイメージの中ではメイン、このレイアウトのメインの一つですね。クリプトコリネシバダサに植えるんですけれど、これ、面白い特徴があって、水位に関係なく伸び続けるんですよね。水面に達しても伸び続ける。なんで結構使いづらいんですけど、今回このレイアウトの中でここが結構、流木もすごい入り組んでて複雑なエリアがあるので、そこだけに植えることによってちょっと水面付近もちょっと複雑にしようかな。こういう一箇所にしか植えてない植物がいくつかあるのが、このレイアウト面白いところになるかなと思っています。アングシフォリウス、この中で成長が早いんで、あんまり入れすぎない方が最終バランス取りやすいかな。あとあれね、ポリゴナム。Yes, please look around and check the details. こんな感じで、はい。
じゃあ今回のメンテナンスなんですけども、今3月の中旬なんですけど、6月末にギャラリーの開館があるので、それに向けた作業ですね、やっていきます。この水槽先日撮影を終えたので、大きくボリュームを下げて、長期維持の体制を取っていくっていう作業になります。最初なんですけども、この水槽右側の群落にピンナティフィダがあるんですけども、ピンナティフィダ放置しとくとどんどん上に伸びていってしまうので、どっちかというと細かい葉っぱでこういった群生ですね、この群生美を出してあげたい。今この上結構縦に伸びちゃって大きいんですよね。なのでそこの縦伸び感をなくしつつ、将来的にこの群生美に仕上げるっていうところで、作業を行っていきます。節があるんですよね。石棺で切ってあげます。だいたいこの辺りですかね。これも、節で切ってもまたそこから芽吹いて縦には伸びるので、将来的に完成形がどの高さでの群落にしたいかっていうのを考えながら、どこの節で切るかっていうのを決めます。長期維持っていう感じの、メンテナンスなので、ある程度大胆に切っていきます。今ミクロソラブの株の中でワシャワシャっとなっちゃってるような、どこにも活着せず浮いてる個体がいるので、こういうのももう取ってあげます。なびくような水草のメンテナンスの仕方としては、まず、もちろん古くなってしまった葉っぱの除去も大事なんですけども、こういうふうに株元がやっぱり長期維持してると、詰まってくるんですよね。そうすると新芽を出す段階で詰まってしまったところに新芽が当たって、こういうふうなちょっと縮れてしまうような葉っぱも出てくるんですけども、こういった葉っぱは見栄えが悪いので摘んでしまいます。こういうふうに途中がない葉っぱとかも全て取ります。今引っ張って、抜いてるような感じなんですけど、テープの本当種類にもよるんですけど、根張りが強いので引っ張ったぐらいでは株が抜けないんですよ。で見てもらうと本当に一番下まで下から抜けるんですよね。なので長期維持している水槽であれば引っ張って、抜いてる感じです。もちろん立ち上げ初期だとまだ根付いてないので、そこは丁寧にハサミで切ってあげる必要があります。こういうふうな、新芽の出し方をする種類もあるんですけども、こういうのもADA では取っていきます。オテリア、ここと逆側にも植栽があるんですけども、オテリアよくこの花芽ですね、出します。咲かせてしまうと株自体のパワーをこの花に持っていってしまうので、本来であれば咲かす前にこの花芽の段階で除去します。こうすることで株が長持ちします。水深、これ60センチなんですけども、60センチとかになってくると長い葉っぱと下の方でくすぶってしまう葉っぱ、これは新芽なんですけど、ぐちゃぐちゃっとなってくすぶってしまう葉っぱがあるんですけど、テープってやっぱなびいててこそ魅力を発揮する水草なので、前から見てテープが混み合ってるなっていう時はこういう大きい葉っぱを取るんではなくて、株元の下の方でくすぶってしまってる葉っぱを間引いてあげると、そのテープが持つ清涼感というか、すっと水が流れるようなイメージを、簡単に演出できます。半分とか間引いちゃっても全然
1ヶ月半2ヶ月ぐらいでまた同じぐらいのボリュームに戻ると思います。エキノドルスとか、肥料をたくさん食う水草たちにはこのボトムプラスがすごく有効です。はい、で、説明書には15センチ角に1本って書いてあるんですけども、本当にこういうもう明らかに肥料を食うような植物であれば、もうちょっと、10センチ角に1本とか、もう少しこう密度を高めにしてボトムプラスを打ってあげた方がいいです。で打つ時のポイントは、なるべく深く差し込んであげた方がいいです。長期維持してるとやっぱり根っこが土の中に詰まってくるので、ピンセットだとやっぱ奥の方まで打ち込めないので、ボトムリリースがおすすめです。打ち込む時の注意点としてあるのは、株元よりも外側に打ってあげるようにした方が安全です。経験上あんまりこう近くに打っても遠くに打ってもそこまで効き目は変わらないので、株元へのこのダメージを、考えてあげた方がいいと思います。アマニアですね、こちらの差し戻しを行っていきます。この植物すごい水上展開得意な水草で、このまま放っといてしまうともう水上用になってしまうので、そうなる前に差し戻しをしてあげて水中用の形を保ってあげます。差し戻しどの有形素も一緒なんですけど、根元から引っこ抜いてあげて、また植え直す時にそうですね、この辺りまで地中に埋まることが予想されるので、この下の葉っぱですね、結局地中で腐ってしまうので取ってあげます。で丈を短くしたいので茎を切ってあげます。この水槽だとまだ見頃は来ないので結構短めにですね、このぐらいで切ってあげます。アマニアとかこういった茎の太い植物を、水草を植栽するときは必ずグリップタイプですね、使った方がいいです。で植える時も横から持つんではなくて、茎に沿わせてこうやってやってあげた方が、差し込んだ時に、茎が折れないですね。こんな感じで、浮力も強いのである程度深めに植えてあげた方がいいです。エレオカリスビビパラの、管理ですね。切るというよりかは指でつまんで引っ張ってあげるといい感じに間引けます。植栽したばっかりだともう株ごと抜けてしまうので、植栽したばっかりのビビパラの場合はハサミで切ってあげるようにしてます。魚の給餌の仕方なんですけども、この水槽、アフリカがモチーフなのでアフリカンカラシンをメインに、入れてるんですけども、この水槽の場合は AP2 プレミアムですね、真ん中の大きさの餌を与えるんですけども、アンゴラバルブとアフリカンランプアイは、食が非常に細くてアフリカンムーンとか、コンゴテトラに食い負けてしまう。ポイントとしてはリリーパイプをエアレーションの状態にしてあげます。そうすると、リリーパイプの特徴でもある巻き込んで下の方に、水を流してくれるっていうような流れができるので、ここに餌を、投入してあげます。
水面にも餌が若干浮いてくれますし、水中にも餌がばらまかれるので、アフリカンランプアイも上で捕食ができますし、アンゴラバルブとかエトロピエラも入ってますね。エトロピエラなんかも水中で捕食ができます。1回の給餌の中で3回ぐらい今のような餌のやり方をします。そうすることでこの中にアフリカンシクリッドも入ってるんですけども、彼らもしっかり捕食できるように餌をやることができます。このぐらいの大きさの魚であれば3プレミアムよりかは2プレミアムの方がいいです。っていうのも3プレミアムを上げてしまうと、みんな均等に食べる前に強い動きの速い子たちばっかりいっぱい餌を食べてしまって、その個体が、過食いっぱい食べちゃって、消化不良ですね、起こしちゃって長生きしないってことがあるんですよね。なのでそうしたのも予防するためになるべく細かい餌を使いたいんですけど、AP1 プレミアムだとさすがに細かすぎるので AP2 プレミアムを巻くようにしてます。